गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोपाला बला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। देवकी पित्राय यशोदावलन्ता गोकुलतिलकन्न शिरोवन आहरवलनतान्। देवकी पुत्रा यशोदावलन्ता गोकुलतिलकन्न वैनयर्तुदिर सरयर्तुरिज कलियुमरिज पेलि सुधीर। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। कंसनैव दैत्यतुरधर्मनिरनिता कालियनय कुण्डु अद्भुतं युतिजानिताय। कालियनय कुण्डु अद्भुतयुतिजानिताय। राधा गीता गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। राधगीता गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। राधा गीता कृष्ण राधा गीता गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। राधगीता गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे। हे गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे। हे बालगोपाला रामकृष्ण हरे। बालगोपाला रामकृष्ण हे हरे। बालगोपाला रामकृष्ण हरे। बालगोपाला रामकृष्ण हरे। गोकुलबाला मुक्तिदायका बालगोपाला रामकृष्ण हरे।
the Ram bhajan you were singing yesterday. Ramachandra Prabhu Raghuvansh Nama. Ramachandra Prabhu Raghuvansh Rama. Ramachandra Prabhu Raghuvansh Nama. Ramachandra Prabhu Raghuvansh Rama. Sitapati Jaya Janaki Rama. Sitapati Jaya Janaki Rama. Sitapati Jaya Janaki Rama. Sitapati Jaya Janaki Rama. Ahalyodharak Suguna Birama. Ahalyodharak Suguna Birama. रावण संहार कोदंड रामा. रावण संहार कोदंड रामा. अयोध्या रामा प्रताभिरामा. अयोध्या रामा प्रताभिरामा. नव नव कोमल श्री सीतारामा. नव नव कोमल श्री सीतारामा. सीतापते जय जानकी रामा. सीतापते जय जानकी रामा. रामचंद्र प्रभु रघुवंश नामा. रामचंद्र प्रभु रघुवंश नामा. सीतापते जय जानकी रामा. अहल्योधारक सुगुणाभिरामा. 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 अहल्योधारक सुगुणाभिरामा. रावण संहार कोदंड रामा. अयोध्या रामा. प्रताभिरामा. अयोध्या रामा प्रताभिरामा. नव नव कोमल श्री सीतारामा. सीतापते जय जानकी रामा. सीतापते जय जानकी रामा. राम राम जय राजा रामा. राम राम जय राजा रामा. राम राम जय सीता रामा. राम राम जय सीता रामा. राम राम जय राजा रामा. राम राम जय राजा रामा.
राम राम जय सीता रामा राम राम जय सीता रामा अयोध्या रामा प्रताभिरामा अयोध्या रामा प्रताभिरामा नव नव कोमल श्री सीतारामा सीतापते जय जानकी रामा सीतापते जय जानकी रामा ॐ अज्ञानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु प्रणमामि हरे प्रिये हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे या कुंडेन्द्र तुषारहार बुद्धि प्रदान शारदे Jai Gurudev tout le monde. So you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Yes. Le chapitre 4 de la Bhagavad Gita Krishna explique différents niveaux de sacrifice. Et dans le canto 10 de Srimad Bhagavatam, il est dit que Kamsa a envoyé quelqu'un chercher Krishna pour les emmener à Mathura. Et quand Akura il fait tout le chemin pour aller chercher Krishna, à chaque étape, en fait, il ressent l'abandon au Seigneur. Et même s'il est envoyé par Kamsa, il peut avoir ce ressenti d'appartenir au Seigneur. Alors comment ça se passe pour nous en tant que Bhakta? De pouvoir sacrifier pour se sentir appartenir à ce Seigneur. En fait, il ne s'agit pas de... Ouais, il s'agit d'abandon, en fait. That's why I was a bit confused. I asked Parantapa. J'étais un petit peu confus, justement, parce que tu t'es trompé de mot. En fait, il s'agissait d'abandon. Alors, comment est-ce que nous, on peut utiliser le sacrifice pour atteindre ce désir ardent? Et ça, c'est un très bel exemple, en fait, que tu as dit, quand Akura est allé chercher Krishna pour l'emmener à Mathura. Ça montre comment le fait de transcender le monde, transcender le mental qui est pleinement absorbé dans les choses finies, qui ont une fin. Et pourtant, il y a un désir ardent, profond pour l'infini. Et d'où vient ce désir infini? Est-ce que ça vient du mental? Non, ça ne peut pas. Parce que le mental, il ne peut pas comprendre
ce qu'est ce désir. So the mind, it is not from the mind. Alors, ça ne vient pas du mental. It is from the intellect. Ça vient de The l'intellect? intellect will Non, ça ne vient pas de rationalize everything. l'intellect parce qu'il va tout rationaliser. So it is not from that. Alors, ça ne vient pas de là. So it comes from deep within. Et ce désir ardent, il vient du plus profond de vous-même, en fait. Bhagavan is Quand on parle du infinite. désir, en fait, Bhagavan est So infini. what inside our body is infinite, but Alors, long qu'est-ce for the qui est à infinite? l'intérieur de nous qui soit infini pour qu'il There's puisse only one thing désirer that is l'infini? eternal Il y a inside seulement une the body. chose qui est Which is the éternelle à l'intérieur Atma. de ce corps, et c'est l'Atma. So the Atma long Alors, l'Atma, because the elle a Atma ce is infinite. désir pour It can long l'infini, parce only for qu'elle-même est infinite infinie. things. Alors, elle peut The mind avoir ce can désir que give pour des you a choses glimpse infinies. of the outside happiness Le mental, only. il peut vous donner But un that aperçu which is du supreme bonheur to extérieur all seulement. happiness, he can't give because Mais the le mind bonheur can't, suprême, ça, il ne peut pas vous donner un you aperçu know. parce qu'il ne le Even comprend the pas. senses can't give you Même les that. sens ne peuvent The pas vous donner intellect ça. can't give you that. L'intellect non plus ne Because peut all pas. of these are finite. Parce que tout ça, c'est You fini, need ça a une something which limite. is more subtle. Vous no? avez besoin de quelque So chose the de plus mind subtil. is not subtle. Et le mental n'est So, pas subtil. like you said in the Gita itself, Comme il est dit dans la the Gita, body, subtle when the body is the plus senses. subtil que le Subtle when corps, the c'est les senses sens. are is the Plus mind. subtil que Subtle when the mind les is sens, the c'est le mental. Et intellect. encore plus Subtle when the subtil que le intellect is the mental, consciousness. c'est l'intellect. Those who Et get encore to plus know about subtil that attain me. que ça, c'est l'âme. So Et ceux qui how savent ça would you really m'atteignent. have that longing for Bhagavan? Alors comment est-ce que vous If pouvez there's vraiment no avoir ce désir pour Bhagavan a certain direction to s'il n'y a pas une focus? certaine direction sur laquelle se focaliser? This is where bhakti is, Lord Krishna praised bhakti itself. C'est pour ça que Bhakti le is Seigneur one of Krishna the most loue easiest le way chemin de to attain him. Bhakti parce qu'il dit que c'est l'un des moyens les plus Chapter faciles de l'atteindre. 12, verse 5 of Bhagavad Dans le Gita, what does he chapitre say? 12, verset 5 de la Bhagavad Gita, c'est ça It qu'il is dit. very difficult Il dit que c'est très for those difficile who focus pour upon ceux qui the se focalisent unmanifest, those who sur quelque chose are qui n'est pas fully manifesté, absorbed, upon the unmanifest ceux qui sont pleinement of absorbés the Lord. sur It le is Seigneur the non struggle manifesté, are more. eh ben, ils ont For the beaucoup plus embodied, de the to problèmes comprehend that, for the pour embodied to pouvoir comprehend the comprendre unmanifest is very quelque difficult. chose de non manifesté pour So quelqu'un qui est I think manifesté. even there, he said Alors, vous voyez, même là, if Krishna you are l'a dit, longing, yes, but, vous avez ce désir, yes, oui, where is the longing mais first? où va You're ce longing désir? Pourquoi? for unmanifest. Est-ce que c'est un désir pour quelque We chose don't qui n'est know pas about. manifesté, que But vous ne no, connaissez pas? firstly, you have to start Non, by d'abord, learn to vous devez serve. commencer à apprendre Because à it's easy servir. to let your mind Parce que c'est facile de attach laisser votre mental something s'attacher which is tangible, à quelque chose qui est which tangible, you can grab que vous first. pouvez attraper. Learn to serve him Alors apprenez his à le servir form firstly. dans sa forme en premier. So when we analyze that, Alors what quand on we're saying, analyse it ce is a qu'il very dit, complex mind, c'est actually. vraiment un mental très complexe en réalité. So he said because of that mind, Il dit à cause de ce to have mental-là, a certain longing for him, pour it's avoir un easy certain to désir love pour and le serve him Seigneur, in a form. eh ben, c'est beaucoup plus facile de le servir et de l'aimer quand il a une forme. If you try to have an Mais si abstract vous essayez reality, d'avoir une réalité that abstraite, abstract thinking, une very pensée difficult. abstraite, ben, You c'est need a très complex. difficile. Vous avez besoin d'un complexe, that's de why quelque it's chose easy to sur quoi vous serve him. raccrocher. If you want C'est to pour ça que c'est develop plus that longing, first facile start de to le serve servir. Si vous voulez développer ce désir, déjà the commencez lotus feet of the Lord into à the heart. So that's servir why you have à to l'extérieur remember the name. le pied de What is the lotus du name? Seigneur. C'est pour The ça que name vous is avez a le mixture nom, of votre the Ishtadev. form Quel est le nom? the name, Le the nom, complex and the abstract thinking. c'est un Together. mélange entre le complexe, So these two la combined matière together, et le longing non manifesté. inside. Et ces deux choses combinées, ça fait que le désir s'éveille. Mais souvent, les gens, ils ont juste une seule façon de faire. Et ça rend les choses très difficiles. Alors, c'est pas par pas, c'est graduel en fait, sur l'échelle de la dévotion. Mais le désir va s'éveiller. Alors, Akur, dans son mental, il ne connaissait pas Krishna, mais il avait entendu tous les magnifiques lilas qu'avait fait Krishna, tous les démons que Kamsa avait envoyés.
Ils sont jamais venus. Ils sont jamais revenus. Ils étaient juste libérés. Alors vous devez avoir ce côté réalistique. C'est pour ça que méditer sur les lilas du Seigneur va éveiller ce désir, va l'augmenter. Et sinon, vous allez juste rester dans un état de rêve. Quelqu'un d'autre a une question? Jai Gurudev. So, in one satsang, actually, you tell us about Dans un the satsang, story of Shri Sai Baba. nous a parlé de l'histoire de Shirdi That Sai Baba. story, you told that, like, his parents, Mais en fait, dans cette histoire, like, c'était Shiva dit gave darshan to his mother. So, saying his mother to that Shiva is going to be born as his que Shiva était venu à sa mère pour lui dire qu'il allait s'incarner sous la forme de son enfant. who was a devotee. Et quand son père a entendu ça, alors que c'était un grand dévot de Shiva, So when he heard that Shiva gave darshan to her, quand il a entendu que Shiva allait donner son he was darshan really like, à sa why femme, he didn't give il darshan était to me, en mode, mais pourquoi est-ce qu'il ne me donne pas doing tapasya. le darshan aussi à moi? Pourquoi qu'à elle? But then he abandoned them, like, Alors il les a abandonnés, to do tapasya. il allait faire des austérités et tout. From Sai Baba, Shri Sai Baba moms also went abandoning the children. Sai Baba himself have a child. Et du coup, la mère de Shri Sai Baba, elle l'a même abandonné pour le She suivre. knew that Shiva came as his children. Alors je voulais savoir, même s'il savait que Shiva allait venir en tant que son enfant, Darshan of Shiva. pourquoi est-ce qu'il est parti pour pouvoir avoir le darshan de Shiva? Was it right, like, Alors ma question est, est-ce que c'était juste d'agir comme ça? Vous voyez, en fait, le Seigneur Shiva est apparu à la mer. Il est venu avec Parvati. Et l'état naturel d'un dévot qui est abandonné à son Seigneur bien-aimé va avoir un aperçu. Si le Seigneur est venu, alors on va dire que si je venais chez toi, mais que tu n'es pas là, qu'est-ce que tu penserais? La question va s'éveiller, mais pourquoi? Ce qui veut dire que tu vas regarder déjà tes propres imperfections. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, je suis imparfait, je ne suis pas méritant pour recevoir la grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne m'a pas donné le darshan. Alors avec ça dans le mental, c'est pour ça que le Père, il est parti, pour se perfectionner lui-même. Et l'autre chose dont tu parlais, Shiva a dit qu'il allait s'incarner. Non, Shiva a dit, c'est ma bénédiction qui va venir. Ce n'est pas la plénitude du Seigneur Shiva, mais une partie du Seigneur Shiva qui s'est manifestée sous cet aspect-là. Mais le père, il ne voulait pas juste avoir une partie de Shiva. Il aurait pu s'asseoir là en disant, bon, bah, mon fils va venir sous une partie de Shiva, ok. Mais vous voyez, les parents, ils aiment pas, ils veulent pas voir leur enfant comme quelque chose qui serait leur Ishtadev. Non, c'est juste leur enfant. Ce qui couvre cet aspect, c'est ce rôle de parent envers l'enfant. Mais lui, le père, il voulait juste avoir le darshan de Bhagavan Shankar lui-même. Et du coup, ta question était, est-ce que c'était juste de faire ça? Oui, totalement. Quand vous savez que Dieu que vous vénérez n'est pas visible, je le vénère sous tellement de formes, mais pourtant il vient, il donne son darshan, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas tout faire pour l'atteindre? Ça veut dire que c'est possible d'avoir un aperçu de lui. Alors je devrais tout faire pour pouvoir avoir ce darshan. De la même façon, vous voyez quand Saint Ramadasu était capturé
Il était capturé par le dirigeant musulman. Mais ce dirigeant musulman avait eu le darshan de Narayana. Alors pour le sauver, Bhagavan, il est venu en fait à ce dirigeant musulman en tant que Rama et Lakshmana. Alors lui, il a eu le darshan. Et Ramadasu disait, mais pourquoi toi, tu n'as rien fait? Et pourtant, tu as le darshan de Rama. Et pourquoi est-ce que je devrais vivre alors? Je suis tellement dédié à Rama. Et puis toi, tu es juste l'ennemi cruel de Rama. Tu ne connais rien de notre religion, tu ne connais rien de notre culture. Et pourtant, Bhagavan, il est venu à toi pour me sauver. Il est venu à toi. Mais pourquoi est-ce que je dois vivre alors dans ce cas-là? Je dois avoir son darshan, moi aussi. C'est pour ça qu'il est allé en haut de la montagne et il était prêt à sauter. Alors que Rama et Sita, ils sont apparus à ce moment-là, devant lui. Et de la même manière, vous voyez, c'est ce désir profond du bhakta lui-même qui fait que ça arrive. C'est pas quelque chose de logique parce que logiquement vous allez dire ouais, c'est quelque chose de mauvais de faire ça. Vous voyez ça d'une façon mondaine. Oui, ma femme est enceinte, Shiva l'a bénie pour ça. Alors pourquoi le père il s'en va à ce moment-là? Mais c'est une compréhension différente. Quand le désir brûle votre cœur, ben le monde n'existe plus rien ne compte. Il pouvait dire qu'il a abandonné la mère. Mais... La mère, elle était dans un dilemme quand le bébé est né. Elle ne savait pas quoi faire. Suivre son mari ou de s'occuper de son bébé. Mais son devoir n'était pas envers le bébé, son devoir était envers son mari. C'est pour ça qu'elle a laissé l'enfant. D'autres questions? L'autre nuit, tu as partagé un très beau message à la fin du concert. Et tu nous rappelais comment l'hindouisme, en fait, est une seule et même famille. Mais pourtant, on dirait que beaucoup de dévots, que ce soit sur le chemin de Bhakti ou d'autres chemins, semblent être un peu résistants d'accepter l'idée qu'on est tous une seule et même famille. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'est le meilleur moyen pour développer cette identité universelle, malgré tous les chemins différents dans l'hindouisme, mais aussi dans les autres religions? Tu vois, en fait, le truc, c'est qu'on peut rappeler les gens continuellement, on peut leur rappeler qu'on est une seule et même famille d'humanité, déjà, d'humains, premièrement. Et aussi, comme le proclame l'hindouisme, Vasudeva Kutumbakam, le monde entier est une seule et même famille. On fait tous partie de la même famille. Mais le truc, c'est que, vous voyez, dans l'hindouisme, il y a un clash tel entre les gens. Et c'est pour ça que c'est très difficile de trouver cette unité. J'ai parlé de ça avec tellement de groupes différents. J'aurais dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'unifie pas juste tout le monde? Faire en sorte que tout le monde comprenne. Mais vous voyez, vous pouvez faire comprendre quelque chose aux gens, mais est-ce qu'ils l'auront vraiment intégré? C'est ça le truc. Parce que vous voyez, il y a tellement de faits. Et chacun vient avec sa propre philosophie. Chacun vient avec sa propre compréhension. Alors c'est la même chose.
Ce serait très difficile d'unir les gens s'ils n'apprennent pas à se respecter les uns les autres. C'est pour ça qu'il y a toujours un clash entre les gens. Il y avait un politicien à l'île Maurice. Un jour, il donnait un discours et il disait quelque chose similaire à ce que tu dis. Il y avait une compétition de crabes. Du coup, tous les pays ont apporté leurs crabes dans un panier. Ils les ont tous mis sur une ligne de course. Alors tous les paniers étaient là, ils étaient tous couverts. Mais le panier indien, il était ouvert. Alors le juge, il est venu et a dit, s'il vous plaît, prenez ce panier indien et mettez-le dehors. Ils ont déjà perdu. Ils sont disqualifiés déjà. Et les représentants, ils disaient, mais non, pourquoi est-ce que tu dis quelque chose comme ça? Le juge a dit, eh ben, ton panier n'est pas ouvert. Oui, d'accord, mais est-ce que tu as regardé à l'intérieur? Est-ce que tu as vu les crabes s'en aller dehors? Mais le juge a dit, non, c'est vrai, ils sont tous à l'intérieur. Alors les Indiens ont dit, oui, exactement. Regarde ce que les crabes ils sont en train de faire. Quand un crabe était en train d'aller en haut, l'autre, il le tirait par la patte. Et c'est la mentalité de pourquoi l'unité, elle n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas cette chose qui dit, OK, je vais t'aider à avancer. Et c'est ça qui manque dans l'hindouisme. Parce que tout le monde proclame que oui, on est mieux, notre philosophie est mieux. Mais ils oublient à chaque fois que notre philosophie enseigne aussi cette unité. Et pourquoi ne pas trouver ces similarités dans l'unité? Mais c'est quelque chose de très difficile. Parce que vous voyez, avant ça, on doit déjà savoir ce que l'on veut. Si on n'est pas clair par rapport à soi-même, les gens, ils veulent aller enseigner les autres à être différents, alors qu'eux ne se connaissent pas eux-mêmes. Vous voyez, c'est vaste. L'hindouisme est très vaste, en réalité. Alors imaginez, est-ce que les gens veulent vraiment changer quelque chose dans leur vie? Très peu de personnes le veulent. Je vois ça ici même. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin. On est en train d'en parler aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Ils sont heureux juste en faisant quelque chose qui leur plaît, mais pour changer, c'est un petit peu plus compliqué. Même si le gourou leur rappelle continuellement, est-ce que les gens y changent? Ben non. Même les gens ici. Il y a une très belle histoire d'un lionceau. Une lionne avait juste donné naissance à son petit. Et alors elle l'a juste laissé pendant qu'elle était allée chercher à manger. Comprenez bien l'histoire. Elle venait juste de donner naissance et elle allait chercher à manger. Et il y avait un berger qui était là avec son mouton, qui était en train de marcher dans le champ. Et pendant qu'il marchait, il a vu le lionceau tout seul. Alors il a décidé, il a regardé autour de lui, mais il n'a pas trouvé la mère du lionceau. Alors il a présumé que sa mère était morte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bébé avec lui. Alors le bébé lion, il a grandi
avec les moutons. The cub was grazing. Et le lionceau était en train de manger l'herbe, tout comme les moutons. Mais là, il y a un lion qui l'a vu faire. Il était un peu confus. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ce lion, il fait ça? Alors, il est allé voir le lionceau et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas un mouton. Tu es un lion, juste comme moi. Le petit a dit, mais non, pas du tout, je suis un mouton. Le lion a dit, non, tu es un lion. Et encore le petit a dit, non, je suis un mouton. Alors le lion a pris le lionceau à la rivière et il lui a montré son reflet dans l'eau et il lui a dit, regarde, tu es juste comme moi, tu es un lion, tu n'es pas un mouton. Alors en se regardant lui-même, le lionceau, il a réalisé, oh, je ne suis pas un mouton en fait, je suis un lion. Et le lion lui a dit, commence à rugir comme un lion. Alors le petit lionceau a commencé à rugir et tous les moutons étaient effrayés, ils ont commencé à s'enfuir. Alors, que signifie cette histoire? Vous voyez, on est tellement coincé dans énormément de choses que les gens nous disent et vous commencez à croire à tout ça. Que même si vous êtes un lion, vous commencez à croire que vous êtes juste un mouton. Parce que les gens vous ont dit, oui, tu es un mouton, tu es un mouton. Les gens, ils sont tellement attachés à leur environnement culturel que ça coupe leur réalité. Et ça, ils ne veulent pas aller au-delà. Ils ne veulent pas sortir de cette boîte. C'est très difficile pour eux. Alors le mouton représente toutes ces idées. Dans le domaine spirituel, le mouton représente les sens qui s'éparpillent de partout, qui sont pleinement absorbés dans la réalité matérielle. Ensuite, on a le berger, qui est le mental. Le mental qui est tellement attaché aux choses extérieures, ce qu'on va recevoir. Et le lion est le maître, qui est venu pour rappeler qui on est. Alors cette volonté de changer doit être là. Le maître, il va vous expliquer, il va vous enseigner. Mais est-ce que vous avez cette volonté de changer? Non, pas vraiment. Mais quand vous changez réellement, alors vous pouvez inspirer les autres aussi. Vous ne pouvez pas inspirer les autres juste en vous remettant seulement à votre propre soi. C'est facile de parler de ça. Comme je l'ai dit il y a quelques jours, il y a beaucoup d'idées, mais pour mettre en pratique ces idées, c'est très difficile. Alors voilà, c'est pour ça que quand on parle de tout ça, c'est un souvenir constant. Vous devez tout le temps vous rappeler vous-même. Mais d'abord, vous devez changer. Vous ne pouvez pas attendre que les autres changent. Jai Gurudev tout le monde.